بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرو کو اپنی پھپھو سے بڑی ہی محبت تھی۔ وہ کم و بیش روز ہی پھپھو کے گھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ جب وہ پھپھو کے گھر جاتا، اس کی نگاہیں پھپھو کی بیٹی مہرین پر مرکوز ہوتی تھی۔ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھتا، اس کی نگاہیں مہرین کا ہی طواف کرتی۔ وہ اس کے سامنے سے رنگ میں کھو کر رہ جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر قربان ہو جاتا۔ وہ اپنی پیاسی آنکھوں سے پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس سے اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا اور وہ اسی سرشاری میں پھپھو کے گھر سے پلٹ آتا تھا۔ ہیرو صبح سویرے اٹھتا، بھینس گائے وغیرہ کو چارہ ڈالتا، ڈنگر کی ازحد سیوا کرتا، چارہ کاٹتا، اسے ٹوکا مشین سے کتراتا، فصلوں کو پانی سے سیراب کرتا اور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اس کے قدم مہرین کے گھر کی جانب بڑھ جاتے۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ مہرین کو دیکھ کر اس کے دن بھر کی تھکاوٹ ہوا ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں اسے بے پناہ چاہتا تھا، مگر اس میں اظہار کی جرأت نہ تھی۔ جب اس کی محبوبہ نظروں سے اوجھل ہوتی تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر لمحے دل بےتاب رہتا، ایک پل بھی اسے قرار نہیں آتا، اور رات کو بستر پر لیٹتے ہی مہرین خیال بن کر اس پر چھا جاتی تھی۔ یوں وہ اس کی تصور میں بھی سکون محسوس کرنے لگتا تھا اور نیند کی وادیوں میں اتر جاتا تھا۔ دوسری طرف مہرین کے دل میں بھی انوکھا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اس کے دل میں بھی میٹھا سا درد سر اٹھانے لگا۔ ہیرو اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے آنے سے کھل اٹھتی تھی، ہر وقت اس کے حالوں میں گمسم رہنے لگی تھی، لیکن یہ جذبہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جذبے کو کیا نام دوں۔ ہیروز کے دل و دماغ میں اس قدر چھا گیا تھا کہ اسے ہر طرف ہیرو ہی نظر آنے لگا تھا۔ ہر وقت اسے سوچنا، اس کے حالوں میں کھوئے رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ شب و روز گزرتے رہے، ہیرو کی محبت میں دن بدن شدت آ رہی تھی۔ دوسری جانب مہرین بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں محبت کے سمندر موجزن تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے لگے تھے، مگر ہیرو کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور مہرین کا بھی یہی حال تھا۔ اسے بھی کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر سکے۔ ہیرو جب اپنی محبوبہ کے گھر جاتا تو وہ اسے چائے پیے بنا نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی۔ گھی ہیرو کو بھی مہرین کے ہاتھوں بناتی تھی، اور ہیرو کو بھی مہرین کے ہاتھوں کی چائے پینے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جب وہ ہیرو کو چائے پیش کرتی تھی تو وہ مہرین کو نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ مہرین بھی جواب میں اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی تھی۔ اس سے ہیرو کو حوصلہ بڑھتا تھا کہ آگ دونوں طرف لگی ہے۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اس وقت اکثر گاؤں کے لوگ درختوں کے فرحت بخش سائے میں بیٹھے آرام فرما رہے تھے۔ ہیرو کے قدم بے اختیار مہرین کے گھر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مہرین اس وقت باڑے میں کڑی بھینسوں کو پانی پلا رہی تھی۔ ہیرو کی نظر اس پر پڑی تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محبوبہ کو تنہا پا کر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی جانب لپکا۔ اس کی آمد سے مہرین بھی خوشی سے نہال تھی۔ مہرین، ایک بات کہوں، برا تو محسوس نہیں کرو گی؟ ہیرو نے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے مہرین کو کہا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی کہیے۔ مہرین، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ ہیرو نے مہرین کو دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مہرین کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ہیرو واقعی اس سے سچی اور پرخلوص محبت کرتا تھا۔ یہ خیال اس کے لیے فرحت بخش تھا۔
वो हल्की सी मुस्कुरा दी थी। अंदर ही अंदर इसका दिल मचलने लगा था। मेहरीन, मैं तुमको बेपनाह चाहने लगा। तुम मेरी सोचो ख्यालों में बसती हो। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। हैरू ने बेधड़क अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेहरीन खुशी से फूले जा रही थी। मेहरीन ने शर्माते हुए अपने हाथ छुड़ा लिए। इसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। इससे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मुझे भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, मेहरीन ने शर्माते हुए कहा और सरशारी के आलिम में वहां से दौड़ती हुई चली गई। लेकिन जाने से पहले ढलती शब में मिलने का इकरार कर लिया था। गर्मियों में अक्सर हैरू अपने घर की छत पर सोता था। हस्बे मामूल वो उस रात छत पर कुछ जल्दी चला गया था। इसे अपनी महबूबा से मिलने का बेताबी से इंतजार था। वो इस बेताबी में छत पर टहल रहा था कि मेहरीन सबकी नजर से खुद को बचाकर हैरू के पास पहुंच गई तो इसकी जान में जान आ गई थी। हैरू और मेहरीन मिले, जी भर के बातें की, प्यार हुआ, इकरार हुआ, साथ जीने मरने की कस्में खाई गई। काफी देर तक वो खुश गप्पों में मशगूल रहे और फिर मेहरीन बहुत से अरमान दिल में बसाकर वापस चली गई। हैरू के तसव्वुर में लेटकर हाबू की नगरी में उतर गई थी। दूसरी तरफ हैरू करवटें लेता रहा और फिर न जाने कौन से पहर मेहरीन ही के ख्यालों में डूबे डूबे सो गया। यूं मेहरीन और हैरू की मुलाकात के सिलसिले चल निकले। रात ढलते ही हैरू इसकी आमद के बेताबी से मुंतजर रहता। ये भी मेहरीन भी सबके सोने का बेताबी से इंतजार करती थी और फिर सबके सोते ही चुपचाप चारपाई से उठती और हैरू के पास पहुंच जाती थी। हैरू और मेहरीन की पकीज़ा मोहब्बत के शब्बो रोज यूं ही गुजरते रहे। उस रात चांद और तारे बादलों के ओट में थे। हैरू ने मेहरीन की आंखों में झांकते हुए कहा, चांद, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जी चाहता है तुम हमेशा मेरी बाहों में रहो। हैरू के कहने की देर थी कि मेहरीन बेखुदी में इसकी बाहों में झूल गई। फिर दो जवान दिल इस कमजोर लम्हे की नजर हो गए और वो सब हो गया जिसके बाद आंसू और आहें ही मुकद्दर होती है। मेहरीन ने हैरू को अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो पूरी तरह लरस उठा। उसे यूं लगा जैसे जमीन इसके पैरों तले से सरक गई हो। हैरू, मैं बुरी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेहरीन को परेशानी के आले में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो हैरू से लपटकर बच्चों की तरह रो रही थी। इसके रोने में ऐसी तड़प थी कि पूरे माहौल पर जैसे एक सन्नाटा, एक उदासी छा गई थी। मेहरीन दुख और गम में मुसलसल रोए जा रही थी। हैरू निढाल सा होकर रह गया था और इसे इतना हौसला और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनायत से मेहरीन को हौसला दे। हैरू सोच रहा था, अगर किसी को हमारी गुनाह कबीरा की किसी की भिनक पड़ गई तो शामत आ जाएगी। न जाने कौन सी क़यामत बर्पा होगी। न जाने कौन कौन से जुल्म और सतम और सदमे सर उठाने पड़ेंगे। इसकी आंखों से गरम गरम आंसू पलकों से होकर रुखसारों पर बह निकले थे और फिर कुछ सोचकर इसने रोती सिसकती मेहरीन को रुखसत किया था। मेहरीन अपनी जिंदा लाश को घसीटती अपने घर आ गई थी। वो मायूसियों के अंधेरे में डूबती चली गई। एक एक पल इसके लिए सदियों पर भारी था। इसमें इतना हौसला नहीं था कि वो अपना दुख किसी को बता सके। वो जिंदगी से थक गई थी। इसने आने वाले दिनों के सदमे का बड़ा खतरा था जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो एक बार मौत को बर्दाश्त कर सकती थी मगर इसमें लम्हा लम्हा मरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। आखिर इसने अजियतनाक दिन आने से पहले गहरे कुएं में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।